इस समय हम जलाराम मंदिर शिकागो में उपस्थित हैं। बहुत सुंदर रूप से भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आज छठा दिन कृष्ण रुक्मिणी विवाह का उत्सव मनाया गया और आप यहाँ जो देख रहे हैं, इतने सारे हमारे स्वयंसेवक भाई बहन विशेष करके किचन में जो सेवा करते हैं। जलाराम बापा को अन्नदान बहुत प्रिय था। आज भी वहाँ पर जहाँ जहाँ उनकी संस्था होती है वहाँ पर अन्नदान की महिमा है। यहाँ शिकागो के जलाराम मंदिर में भी यही परंपरा बहुत अच्छी तरह से हमारी ये बहनें, हमारी माताएं सब संभाल रही हैं। भागवत कथा का आयोजन इसलिए किया गया कि इस मंदिर का नूतनीकरण हो, उसमें गर्भगृह बनाया जाए और मूर्तियां जो आ चुकी हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। यह दिव्य हेतु के साथ यहाँ पर किया गया है और लोगों ने बड़े उत्साह से इसमें सहकार दिया है, सहयोग दिया है। भागवत यही तो करता है, हमारा जीवन भागवत बने, हम भगवान के सही भक्त बने, हम जीवन को एक सही अर्थ प्रदान करें ताकि हमारे लिए भी जीवन अच्छा हो और हमारे आसपास के जो लोग हों उनको भी शांति सुख प्रदान करें और हमारे आने वाले आयुष्य में भी प्रसन्नता बनी रहे। यही एक प्रैक्टिकल मार्ग श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, रामायण जैसे हमारे ग्रंथ बताते हैं। ग्रंथों को यदि आधुनिक दृष्टि से देखा जाए, और आपको ये जान के भी बड़ी प्रसन्नता होगी कि यहाँ पर अधिकतर आप लोग देख रहे हैं सब काले बाल हैं। यूँ तो ऐसा माना जाता है कि कथा सुनने के लिए तो बड़े बूढ़े लोग ही आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इतने युवा वर्ग, आप यो भी जो देख रहे हैं, जो हमारी स्वयंसेविका बहनें हैं वो भी सब युवान हैं, अपनी शक्ति प्रदान कर रही हैं। यूथ भी बड़े नंबर में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। वी हैड अ यूथ सेशन इन द आफ्टरनून टुडे विच वाज इन इंग्लिश एंड इट वाज एन इंटरैक्टिव सेशन। दे आस्क्ड द क्वेश्चन एंड रिस्पॉन्डेड टू देयर क्वेरीज फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन वैदिक धर्म एंड अवर स्क्रिप्चर्स। मैं आप सभी से इस चैनल के माध्यम से, इस माध्यम के जो मीडिया के रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी शास्त्रों का सही रूप में अध्ययन करें। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप हैं, भगवान आपको बहुत शक्ति प्रदान करें, आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत बुद्धि चलाते हैं, आपको बहुत सफलता मिले, समृद्धि मिले, लेकिन साथ में अपनी जो भारतीय मूल्य हैं उनको आप कभी मत छोड़ना। अवर कल्चर, अवर स्क्रिप्चर्स जो नॉलेज एंड विजडम इम्पार्ट करते हैं, उस नॉलेज को, उस विजडम को जीवन के आचरण में लाना। एंड आई अश्योर यू दैट लाइफ विल बी अ वंडरफुल। और ऐसे ही यदि हमारा विचार होता रहा, वैदिक विचार समाज में प्रसर होता रहा, तो फ्यूचर विल बी ब्राइट एंड वी विल लीव बिहाइंड अ वंडरफुल लेगेसी फॉर अवर कमिंग जनरेशंस। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय जलाराम। जलाराम मंदिर शिकागो અમે કિચન કોઓર્ડિનેટર હું રમેશભાઈ ઠક્કર અને ચંદ્રકાંતભાઈ ઠક્કર, બાકીના બધા કિચનના વોલેન્ટિયરો છે. જલારામ મંદિર છેલ્લા 5 વર્ષથી શિકાગોમાં પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યું છે અને વીરપુરની માફક દર ગુરુવારે 500 હરિભક્તો અહીંયા આવે છે. ખીચડી, બુંદી ગાંઠિયા અને છાશનો પ્રસાદ લે છે અને આ બધા જ વોલેન્ટિયરો ભાઈ બહેનો ખૂબ જ મહેનત કરે છે. અને એ કિચન બહુ નાનું હતું, હમણાં રિસન્ટલી એ કિચન $1.5 લાખ ખર્ચી અને અત્યારે સરસ એક્સપાન્ડ કરેલું છે. એ કિચન હવે બાકીનો હોલ એ એક્સપાન્ડ કરવાનો છે. એના માટે કથા અત્યારે ફંડ રેઝિંગ તરીકે ચાલે છે ભૂપેન્દ્રભાઈ પંડ્યાની અને બહુ સરસ રીતે આ બધી પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે. જય જલારામ. હું ચંદ્રકાંત ઠક્કર કિચન કોઓર્ડિનેટર છું અને છેલ્લા 5 વર્ષથી કિચનમાં અમે બધા કામ કરીએ છીએ હળીમળીને. હમણાં એક વ્યક્તિ આ કિચન નવું બનાવ્યું છે અને એના માટે અમે $1,60,000 લગભગ ખર્ચો કર્યો છે. તો અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે દિન પ્રતિદિન આ મંદિરની પ્રગતિ થાય અને કિચનની બી પ્રગતિ થાય એવી આશા રાખીએ. જય જલારામ. અમે બધી બહેનો અને ભાઈઓ મળીને બધા ભેગા મળીને સંપીને ભગવાનની સેવા કરીએ છીએ અને અમારી એવી આશા છે કે બાપાનું બધા મળીને બાપાનું મંદિર ખૂબ સરસ અને વીરપુર જેવું થાય એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. જય જલારામ. મારું નામ નૈનાબેન સોન. જય જલારામ. અમે જલારામ મંદિરની કિચન કમિટી છીએ, બધા હળીમળીને કામ કરીએ છીએ અને આશા રાખીએ છીએ કે અમારું મંદિર એક વીરપુર ધામ જેવું બને. જય જલારામ. જય જલારામ. દક્ષા ઠક્કર. અમે બધા અહીંયા આગળ જલારામ મંદિર વીરપુર રૂડું ધામ બનાવવા ઈચ્છી રહ્યા છીએ. બધાના સાથ અને સહકારથી
સર્વે ભક્તોના સાથ અને સહકારથી આ મંદિર શિકાગોનું મંદિર રૂડુ વીરપુર ધામ બને. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જલારામ. જય જલારામ. હું કોકિલા ઠક્કર બોલું છું. આ જલારામ મંદિર અમારું વીરપુર ધામ જેવું છે અને કાયમ માટે આવું હસતું ખીલતું રહે અને બધા આવે અને પ્રેમથી બધા જલારામ બાપાના મંદિરનો પ્રસાદ લે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. જય જલારામ. જય જલારામ. મારું નામ હિના પટેલ છે. અમે બધા અહીંયા જલારામ મંદિરમાં દરરોજ ભેગા થઈએ, મોટા ભાગે ભેગા થઈએ છીએ, પણ દર ગુરુવારે બધા ભેગા થઈએ છીએ, સાથે મળીને બધા કામ કરીએ છીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ અને આશા રાખીએ કે જલારામ મંદિર જલારામ વીરપુર ધામ જેવું બની રહે. જય જલારામ. થેન્ક યુ. અમે અહીંયા બધા તહેવાર સાથે મળીને ઉજવીએ છીએ. ઇન્ડિયા કરતાં પણ વધારે મજા અમે અહીંયા કરીએ છીએ. જય જલારામ. જય જલારામ. મારું નામ ભાનુ ઠક્કર છે. અમે અહીંયા દર ગુરુવારે ખીચડીનો પ્રસાદ ભગવાનને ધરાઈને બધાને જમાડીએ છીએ. બધા સારી રીતે જમે છે અને અમે બધા સંપીને સારી રીતે કામ કરીએ છીએ અને કરતા રહીશું. અને અમે એવી આશા રાખીએ કે વધારે ને વધારે બધા અહીંયા આવે અને જલારામ મંદિરનું ખૂબ પ્રગતિ થાય એવી આશા રાખીએ છીએ. જય જલારામ. જય જલારામ. હું ભૂપેન્દ્ર ઠક્કર મંદિરનો પ્રેસિડેન્ટ છું. અત્યારે કિચન કમિટીમાં જે સભ્યો મારી સાથે ઊભા છે તેમાં કિચન કમિટીના બહેનોમાં શ્રી દક્ષાબેન ઠક્કર, કોકિલાબેન ઠક્કર, ભાવનાબેન ઠક્કર, રૂપાબેન ઠક્કર, નૈનાબેન સોની, હિના પટેલ અને સોનલ પટેલ અને બાકીના જે આ મારી સાથે બધા કોઓર્ડિનેટર કિચન ભાઈઓ, તેઓ કિચનમાં ખૂબ જ હેલ્પ કરે છે. વોલેન્ટિયર ભાઈઓ છે જેમાં રાજેન્દ્રભાઈ રાવ, મનોજભાઈ, અશ્વિનભાઈ પટેલ, જેપી પટેલ, રાજેશભાઈ રાવ, સુરેશભાઈ પટેલ, મનોજ પટેલ અને બીજા ઘણા સભ્યો જેમ કે અજીતભાઈ ને બધા કામ કરી રહ્યા છે. બીજા સ્વયંસેવકો ઘણા બધા છે, પણ અત્યારે મંદિરમાં કથામાં બધા બિઝી છે, એટલે જેટલા સભ્યો હાજર હતા એટલાનો આપણે ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો છે. જય જલારામ.